सभी के साथ यहाँ पर बीबी बिंदु जी बीके जो एकता की लीडर्स हैं, आप जानते होंगे अधिकतर। ये हमारे प्रधान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह जी पन्नू, तो जोगिंदर सिंह जी ओगराहा बीके जो एकता के सूबा प्रधान हैं। मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी हूँ। ते असी दोवां जथेबंदियां ने बेहतर तालमेल ली यह सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस एक दिन टिकरी बॉर्डर ते एक दिन इस जगह ते दिल्ली के अंदर करन दा फैसला किया वा। ये तो गाहां होर जिहड़े अपनियां भरातरी जथेबंदियां ने उन्हां नाल भी बेहतर तालमेल पहलों भी साडा चल रहा ते गाहां वो भी होर बेहतर असीं उहनूं कर सकीए, उहदे लई भी कोशिशां हो रहीआं ने। सो अंदोलन दे विच देश दियां ते पंजाब दियां टोटल जथेबंदियां मुद्दे दे आधार उवें साडा कह लईए अपनी जथेबंदी दा मंग पत्र बड़ा लम्मा चौड़ा सी, पर जिहड़े सांझे मुद्दे आ जिन्हां विच 3 खेती दे कानून आ, बिजली सोध बिल 2020 सीगा, पराली वाला एक्ट आ, जां सारियां फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी वाला कानून लैके आवे सरकार, जिहदे नाल किसानां ते जिहड़ी तलवार लटकदी आ भी उन्हां दी जिहड़ी उपज आ पैदावार आ वो खरीदी नहीं जाती, मंडियां विच रुलदी आ, वो तलवार लटकनों हट जावे। ये गल्लां ते मेरे ख्याल समुचियां जथेबंदियां एकमुठ ने, चाहे देश दियां होण चाहे पंजाब दियां होण। सो सांझियां आप दियां जथेबंदियां दियां आप दियां मंगां इदों वध भी हो सकदियां ने, साडियां भी हो सकदियां ने, बीकेजू अगराहां दियां भी हो सकदियां ने। लगभग मतलब देश वाले लगभग जथेबंदी ये 4 मुद्दों पर ज़्यादा विशेष करके उभारिया भी यही गया वा। तो घोल दे विच जिन्ना भी संघर्ष चल रहा, असी तकरीबन 6 महीने तो घोल च आ। 6-8 जून नूं साडा पहला धरना लगा सीगा। इस तरीके नाल भरातरी जथेबंदी भी जुलाई च आ गई सीगी, तो 6 महीने हो गए अंदोलन लड़दियां नूं। सो इहदे विच जदों यह अंदोलन देश व्यापी गया वा ते काल किन्ने कीती आ, मैनूं लगदा असीं बहुता महत्व नहीं दिता। हाँ, जिहड़ी काल आई आ ਉਹ सरकार के खिलाफ इन 3 खेती कानूनों नूं रद्द कराउण ते आई आ, ते असीं अगे हो के मतलब पंजाब दीयां 2 जथेबंदियां ने पूरे जोर नाल ਉਹ प्रोग्राम लागू तालमेलमे रूप दे विच जथेबंदियां नाल कीते आ, अपने पद्धर ते भी कीते आ, अपनियां कॉल्स भी कीतियां, अगे हो के भी लड़े आ, ते जिहड़ियां सांझियां देश व्यापी कालां आईयां उहनूं भी पूरे जोर शोर नाल लागू कीता वा। ये रहा पिछले दौर में। तो इस करके अपने जथेबंदी के प्रोग्राम्स जां दोवां जथेबंदियां के प्रोग्राम किसी मंच तो चले जान, साडे वाला पक्ष भी पंजाब विच देश विच एक उभरवे रूप में जावे, उहदे वास्ते असीं फैसले कीते सी भी सांझियां प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां जाण, तां इह लोकां 'च भी भरोसा वध वजूगा। जथेबंदियां दी नेड़ता यह लोगों की मंग आ, तो असीं इहदे लई कमिटमेंट आ भी कभी भी अंदोलन दे विच इन्हां मुद्दिआं ते ना कभी पहलों फर्क रहा ते ना कभी गाहां फर्क रहूगा। ते होर अंदरूनी कई निक्के मोटे गल्लां हो सकदियां ने, ये चलदियां भी रहिंदियां हुंदियां ने, ये कोई वड्डियां चीज़ां नहीं हुंदियां। सो उन्हां नूं भी असीं बह के खड़े मत्थे दूर कर लैंदे हुंदे आ ते अंदोलन दे विच पूरी ईमानदारी नाल इस अंदोलन नूं सिरे तक लड़न लई इहनूं संघर्षरत रहांगे। साडा मनना वा भी यह अंदोलन लम्मा चलूगा, लम्मा चल के ही इहदूं किते सिरे लाया जा सकदा। जदों यह गल्लां अछालियां जांदियां ने भी किसान अंदोलन दा राह छड्ड के गलबात दी मेज ते आउण, यह कोई माड़ी गल नहीं, पर जदों तोमर जी चिट्ठी विच लिख देण, प्रधानमंत्री जी गंगा मैया ते जाके बोल देण, जां कच्छ विच जाके बोलन भी साडे खेती दे कानून तां बहुत वधिया ने, तां फिर गलबात दा बूआ भी वो खुद बंद कर दिंदे ने। गलबात की गुजाइश नहीं बनती इन हालतों में, फिर जो यह जिहियां गल्लां आउंदियां ने।
ਉਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਐਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੁਦ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਨਕਸਲੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਕਾਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਖਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004, 6, 7 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸੱਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 400-500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ
ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਮਖਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਵਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਸਰਬਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਬੱਚਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੀ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੋੜਿਆ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੋਲ ਨੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ 2 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਜਾਣੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਣੀ 1 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਆਪ ਆਉਣ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਟੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਆਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਧਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਮਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ MSP ਜਿਹੜਾ ਵਾ MSP ਰਹੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ MSP ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਓ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋਖਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ 20 ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, उदों तक लड़न का साडा जिहड़ा वा असीं अपना फैसला किया हुआ। सरदार जी, जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी में, आज आप लोगों ने जो पीएम ने जो संवाद किया है, जो पीएम ने संवाद किया है मध्य प्रदेश के किसानों से, हाँ, वो आप लोगों ने सुना, उनका संवाद थोड़ा हिंदी में बता दीजिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा, और जो पीएम ने आज संवाद किया है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? जो असीं सुना नहीं है,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾ नहीं है स्वाद की ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं भी जे मध्य प्रदेश के किसानों से कोई बात हो सकती है तो जो इतने बरुओं पर बैठे हैं दिल्ली की, इनसे स्वाद क्यों नहीं हो सकता? इनका स्वाद करना चाहिए, स्वाद करके इसका हल करना चाहिए। जो कोई डेमोक्रेसी है, जे सारे देश के जो जन अंदोलन है, सारे देश के लोगों की आवाज़ है भी ये खेती के काले कानून है, ये माड़े हैं किसानों वास्ते, ये किसानों के लिए चंगे नहीं है, तो उनका फिर हल करना चाहिए। इस तो साफ जा रहा है केंद्र सरकार की मंशा की है और तानाशाह वांगू जो रवैया जो वो केंद्र सरकार जी वो अख्तियार कर रही है। पीएम का कहना है कि वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते, वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते, और जो विपक्ष है उन्हें इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि ये काम वो नहीं कर पाए और मोदी ने कर दिया, इस वजह से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, जबकि किसानों के हितों में बिल है। ये आज पीएम ने बोला है। देखिए इसमें ये तो बात स्पष्ट है। एक तो अगर ये बात पीएम कहे तो हम तो पहले बोल रहे हैं भी जो ये नीतियां हैं इनके लिए जितने भी विपक्ष के दल हैं वो जिम्मेवार हैं। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष ने नहीं किया, मैंने कर दिया तो विरोध कर रहे हैं? हम तो पहले स्पष्ट कर रहे हैं कि जो उदारीकरण, संसारीकरण, WTO की नीतियां हैं उनके लिए कांग्रेस भी उतनी जिम्मेवार है जितनी भाजपा है। 2013 में जो माली इंडोनेशिया में समझौता हुआ था तो वहाँ नंद शर्मा जी जब वाणिज्य मंत्री थे उस वक्त के, तो वो साइन करके आए। हम तो ये बोल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री विपक्ष को क्या बोलना चाहते हैं उनकी मर्जी है। पीएम कह रहे हैं कि मैं खुद बोल रहा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो 8 पॉइंट्स दिए हैं कृषि मंत्री ने, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सच है, ये झूठ है, जो बरगलाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि किसानों के हित में है, और जो संशोधन की बात है, जितनी सरकार से आप लोगों की मीटिंग हुई है अब तक, इसमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन मुद्दे जो हैं वो बताए नहीं जा रहे, ये आज उन्होंने कहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए जो कृषि के सुधार अभी देश में चालू करने की बात है वो 7 दहाका पहले अमेरिका में हो चुके हैं। तो हम तो पीएम से सवाल करते हैं कि वहाँ पर तो ये जो मॉडल है फेल हो गया। अमेरिका के किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्ज है। अमेरिका अपने किसानों को $60,000 की सब्सिडाइज करता है। तो वहाँ तो 2000 एकड़ वाले किसान हैं, यहाँ तो 5-6 एकड़ वाले किसान हैं। अगर यूरोप और अमेरिका में फेल हो चुका अब सुधार खेती के यहाँ लागू कर रहे हैं तो हम क्यों ना माने? जो वो पॉइंट उठा रहे हैं, जो उन्होंने कष्ट में कहा था कि अगर डेयरी वाला किसान से कांटेक्ट करे दूध का तो गाय भैंस थोड़े ना ले जाता है, ये भी कहा। हम उसका ये कहना चाहते हैं कि आपने प्रधानमंत्री जैसे रेल में निजीकरण किया, ठीक है जी, इसके बाद आपने BSNL में किया, भारत पेट्रोलियम में किया, कुकिंग कोल लिमिटेड में किया। वो तो जो क्षेत्र है प्राइवेट क्षेत्र में जा रहे हैं, वो तो मालकी प्राइवेट क्षेत्र की हो रही ना। अब कृषि में भी आप सुधारों के नाम पर, कृषि तो पहले निजी है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं कृषि में निजी निवेश कराएंगे, तो इसका मतलब कारपोरेट कराएंगे। तो खेती भी दूसरा, चाहे फिश फार्मिंग हो, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे सूर पालन का कितना हो, चाहे डेयरी फार्म हो, और सभी देश के किसानों के आंकड़े इकट्ठे करें हमारे प्रधानमंत्री जी, और हमें बताएं वो भी तो कर्ज में डूबे हुए हैं। वो कौन से महाराजा बन गए? तो उनकी दलीलें जमीन पर पूरी उतरती नहीं। अब आगे का आंदोलन किस तरीके से, आगे की क्या रणनीति होगी, आगे क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्या रणनीति है? देखिए आंदोलन को तेज करने के लिए हमने एक तो 20 का प्रोग्राम है हमारा पूरे भारत ग्रामीण में, जो शहीद हो चुके परिवार उनको श्रद्धांजलि देंगे। और दोनों यूनियंस के 15, 25 और 26 को बहुत बड़े हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों के बड़े जत्थे दिल्ली की ओर कूच करेंगे और गिनती को और बढ़ाया जाएगा। और ये लोगों से ये बात कही जा रही है, लोगों के मन में हम ये बात मानसिक तौर पर बढ़ा देना चाहते हैं भी आंदोलन लंबा चलेगा, लंबा खिंचेगा, तो उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। और इसको और तेज के भी वो भारत सरकार छल करके कोई गलती करवाना चाहेगी, वो अपने आदमी को घुसा के, इसके लिए हमें सुचेत रहना पड़ेगा। ये आगे की रणनीति है। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਇਕੱਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਮਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ 400 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। 20 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ 14 ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, 4 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਗਾਜੀਆਵਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਧਰ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਨੀ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੋਨੂੰ ਐ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੰਧੇਰੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਦਾ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। बाकी भाजी सवाल उन्होंने तो पूछ लियो जेड़े है कुछ करते। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम किसी का रास्ता नहीं रोक सकते, ये लोगों का रास्ता है, वो नहीं रोकना चाहिए। जत्थेबंदियों को चाहिए किसी एक जगह पर ऐसे बैठे कि लोगों को तकलीफ ना हो। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ देखो जो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਵਾਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੋਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਪਾਸ ਤੇ ਚੱਲ जन्ने। सुप्रीम कोर्ट की बात कही, सुप्रीम कोर्ट की अच्छी बातों की बात कही, लेकिन आप ये महत्वपूर्ण बात भूल गए आप उसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि ये परेशानी आ रही है, ये आ रही है परेशानी, लोगों को आ रही है। लोगों को परेशानी आ रही है और हम किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते, रास्ता असी नहीं रोकया, रास्ता तो सरकार ने रकाया वा। उन्होंने इतों गां नहीं सानू जाणता, बैरीकाड लाए हुए कितने कितने बैरीकाड पत्थर लाए हुए, वेखो की बनया पिया वा। इस करके अहीं तो गां हुण भी जाना चाहुंदे, दिल्ली चल जाइए। देखिए रास्ते की बात करते हैं आप, रास्ते की इधर सुनिए बात, जो रास्ते की बात की है भी कोर्ट ने कहा है रास्ता रोको। हम दिल्ली को जा रहे थे, पूरे बैरियर लगा दिए। इधर जो हरियाणा के लोग बसते हैं उनके लिए हमारे सारे रास्ते खुले हुए हैं, मगर ये बैरियर तो दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने लगा रखे हैं, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। कितनी देर इनके बैरियर लगे हुए हैं, जो इधर के हरियाणा के वासी हैं उनको दिक्कत आ रही है। और हमारा जो टिकरी का है लगा हुआ है बहुत लंबा है, आपने देखा है बहुत लंबा है, उसमें बहुत सड़कें क्रॉस करती हैं। कोई भी एक सड़क बता दो भी किसानों ने जाम किया है, इधर के लोगों को उधर जाने के लिए, इधर के उधर जाए। अरे हरियाणा के लोग हमारे हाथों पर उठा रहे हैं, हमें इतना सा बच्चा हमें हमारे नारे मार रहा है, हमें आकर बोलते हैं कि अंकल बताओ क्या चाहिए। हमें एक मैडम है हमारी इधर, ये बहन जी है हमारे, ये हरियाणा के हैं, हमें बोलते हैं कि बताओ आपको क्या मदद चाहिए, मकान चाहिए, कंबल चाहिए। हरियाणा वालों ने तो हमें सिर पर उठा रखा है। जैसे हरियाणा को बोलते थे कि हरियाणा के पंजाब के किसानों का बड़ा गड़बड़ का इनका आपस में कंट्रोवर्सी है, वो हरियाणा के किसानों ने तो बता दिया कि हम तो भाई हैं, कौन सा रास्ता, किसका रास्ता रोकेंगे। अरे रास्ता हम लोगों का रोकेंगे, जो हमारे लिए जान मारने के लिए तैयार है उनका रास्ता रोकेंगे, उनका रास्ता रोकोगे जिनका ही कानूनों ने जमीन खा जानी है, जिनकी चूल्हे की रोटी के सवाल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनका रास्ता रोकेंगे। रास्ता उनका रोकेंगे जो हमारे चूल्हे को उजाड़ रहा है, जो हमारे घरों को उजाड़ रहा है, जो हमारे बच्चों का रोजगार ले गया, जो हमारी सारी आर्थिकता तबाह करके कारपोरेट घरानों के पेट में डालना चाहता है, उसका रास्ता रोकेंगे। भाई हम नहीं रास्ता किसी का रोकते। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सड़कें इनकी हैं। ਅਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ हाँ चलो मैं कह दूँ अजय सानू कोई सद्दा नहीं आया, कोई किसी किस्म का सद्दा नहीं गा, कोई उन्होंने अपने दरवाजे बंद रखे हुए हैं। जो कह रहे कानून ही एडे चंगे आ तो गलबात का सद्दा तो उन्हें आप ही बंद किया। साडा ये आ भी जिन्ना चिर तक इन्हां तिन्ने खेती कानूनों के उत्ते इन्हां नूं रद्द करने वास्ते प्रधानमंत्री खुद आप मीटिंग नहीं लेंदे, उन्हां चिर कोई गलबात करनी जिहड़ी असीं नहीं करांगे, ना ही कीती है। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? नहीं सद्दा उन्हां दा जिहड़ा वा प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ? ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਅੱਗੇ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਡੈਡਲੌਕ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 8-7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3000 ਔਰਤ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੋੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ।
ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਣ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਮਸਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ੂ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कानून को सस्पेंड करके समाधान निकाला जा सकता है, आप उसके क्या ओपिनियन है? देखिए, जब सस्पेंड करेंगे तब सोच लेंगे। अभी सस्पेंड तो कराओ 5 साल के लिए, 10 साल के 20 साल के लिए, कि मोदी के कार्यकाल दौरान तक के सस्पेंड करा के तो लेकर आओ। किससे बात करे? कोई सस्पेंड की बात करता है कैंसिल करके। जब सस्पेंड करने की पूरा बात आ गई तो उसके बाद में बात आ गई भाई साहब फिर विचार लेके फिर सवाल कर दें। टिकरी बार्डर, एक टिकरी बार्डर ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। हाँ, टिकरी बार्डर